talk about the accuracy and freedom in translation. Yeah? We know that the accuracy and freedom in translation are really necessary while translating, because translation is producing something new, yeah, from one language to another. And that's why I think that accuracy is really important for translators, yeah? For example, what is it accuracy? Yeah, what is it accuracy? From the picture you can predict that accuracy is what? What does it mean? What do you see? In translation, what is it accuracy? Do you have some kind of prediction? What is it? What do you think? Please, share your ideas. Nobike, what do you think? From the picture, what can we understand? Giving something like exactly to the... Real or exact translation. Correct translation, yeah? Correct translation. It means accuracy, yeah? Okay. Okay. Now, many ways to translate, yeah? Mostly while translating, we always face some kind of unique expressions, yeah? In one language. Because I always mention that each language has its own peculiarity, yeah? Each language is unique. That's why we always face unique expressions. For example, what is it? Unique expressions, yeah? For example, saukele in our language, yeah? It's really unique, yeah? Тек қана қаралпақ тілінде ғана ұшырасуы мүмкін болған сөздер бар мәселен, және қандай? Хайкел, мысалы, ескі сөздер, иә? Қандай сөздер болуы мүмкін және? Біздің демек ескі сөздеріміз мүмкін, немесе тек қана біздің мәдениетімізге тиесілі болған сөздер, бұлар unique expressionлар, яғни басқа тілде оны тура переводлау имканияты жоқ, аудармалау. Соның үшін енді бұндай сөздер басқа тілдерде де жүза көп ұшырасады. Енді if we are learning English, that's why it's our source language. If we, for example, translating from English to Karakalpak language, yes, there are English can be source language and Karakalpak language can be target language, okay? Okay, now in English we mostly use idioms, yeah? They are very unique. In English language there are so many many idioms, yeah? And they frequently use it in their real life. For example, how can we translate them in our language, in Karakalpak? Dynamic equivalence gives the same emotional impact. It's the first way. And the second way is functional translation. Just focus on the meaning, not the wording. Just meaning should be kept. Yeah? Okay. The third one is adaptation. Swap cultural references to local ones. Yeah? And the last method is transpiration. Reimagine the phrase for full impact. Yeah, now we are going to use some of them in order to translate idioms from English to Karakalpak one. The first expression is what goes around comes around. What do you think? Do you have some kind of prediction? What does it mean? In our language, okay, how it can be translated in Karakalpak? Ата-ане қылсаң алдыңа сол келеді, және басқа түскенді көз көрер, және қандай аудармалар келіп шығуы мүмкін? Нені ексең соны орасаң. Нені ексең соны орасаң. Аха. Так, енді кейінгі сурет сіздерге жәрдем беремін. Life is a boomerang, what you give, you get. Жаңағы пікірлер өзгере ме енді? Я сол аудармалар дұрыс деп ойлаймыз ба? What does it mean, boomerang? Қайтады. Бір нәрсе. Демек, қараң, сен не берсең, соны алсаң. Жаңа айтылды, нені ексең, соны орасаң. Енді definition. What goes around comes around. Definition. The way that you behave now will affect how you are treated in the future. Енді бұл дұрыс жаңағы аудармалардың хамесі дұрыс келеді. Қайтар дүния. Қайтар дүния демек. Сен қазір не істесең, келешекте бәрібір соны көресің. Демек біз бұл идиоманы тура егер Қарақалпақ тіліне аудармалаған уақытымызда біз тура аудармалай алмаймыз. Өзімізде бар сәйкес болған фразаны қоя аламыз тек қана орнына. Екінші біреуіне қараңыз. Spill the tea.
What do you think? What does it mean? Sırnaşu. Sırnaшу және Көжені төгу. көжені төгу және Gülüp. гүлдеп қою және қандай Sır aldım. сыр алдыру. Так, енді не болуы мүмкін? Өзгертеміз ба пікірімізді? Не айтылып жатыр бұл жерде? Gülüp koyulur. Ага. Так, spill the tea is also slang expression for disclosing previously unknown information. What does it mean, slang? Slang. Жаргон деп айтамыз ғой, демек ауызекі сөйлеу уақытында қолданылады бұл көбінесе. Енді қара, disclosing деген не? Сақлай алмау, ашып жіберу, алдын белгілі болмаған информацияны. Демек суаққа шекем ашылмаған затты ашып жіберу. Суаққа шекем жауылып тұрған қазанды ашып жіберу, яғни демек біздерде көбінесе қаралпақ тілінде сырды ашу қандай нақыл мақалдармен дұрыс келеді? Қандай фразаларменен? Жабулы қазан жабылынша қазын. Және қандай болады? Қандай және нақыл мақалдар бар? Демек бұларда шайға теңестіретін, шайды төгу. Біздерде көжені төгу енді ол бірақ сырды ашу ма көжені төгу? Не бұл? Көжені төгу деген қайсы мәніске келеді? Я, ол көжені төгу емес. Қолайсыз істеп бүлдіріп алса, біздерде көжені төкті деп айтар, көжені төкті кеше дейді мысалы. Демек ол сыр ашуға дұрыс келмейді. Оны бұл жерге қоймаймыз, көже төгу келмейді. Бірақ жаңағыдай гүлдеп қою, сырды ашу дегендер келеді, дұрыс. Next one is one way or the other. Енді екінші версиясы бар, one way or another. What do you think? What can it be? What does it mean? Бүгін ямаса ертең және қандай? Және қандай бұл аудармалануы мүмкін қарақалпақ тілінде? Ямаса қарақалпақ тіліндегі қандай нақыл мақалға бола ма? Ямаса фразологиялық сөз тізбектеріне сәйкес келуі мүмкін. Туғдан тура переводлап көрейік. Бір жол яки басқа. Бір жол яки басқа жол деген, Так. One way. Енді қараң. Бұлай суреттен білуге болады. One way. Мына жаққа қарап жүремен, яки болмаса мына жаққа. Қарапақларда оны қайтып айтады мысалы. Я мыняққа, я мыняққа. Ябақ, я шабақ. Ябақ, я шабақ. Тәуекел ете ма біреу? Мысалы, не істей жақсам десе, я оқуға кіремен, я жұмысқа кіремен. Ябақ, я шарбақ. Тәуекелші демек анық бір жол жоқ. Енді бұны және қандай қылып біз аудармаласақ болады? Қайтып болса да дегенмен сәйкес келеді бұл. Мысалы үшін мен қайтып болса да Германияға барамын. Қалай болмасын? Дұрыс, қалай болмасын? Мына жолменен бара алмасам, мына жолменен барамын деген. Демек біз қалай болмасын деп аудармаласақ болады бұны. Кейінгісіне қарам. No walk in the park. What does it mean? No walk in the park. Nilüfer? How it can be translated? Аудармалап көрің сол тұрсына. Мәнісін сақлап. Паркте жол жоқ. Яғни жол жоқ ояққа. No walk in the park. Енді бұл не болуы мүмкін? Және бір жәрдем беремін. Reality is hard. It's no world in the part we think called life. Кері орылып көрейік. Қана аудармалап. Reality is hard. Шындылық жүда ауыр. It's not walk in the park. Бір затты білдіреді. This thing called life. Бұл өмір деп аталады. Демек ортадағы нені білдіріп тұрыпты? Артқа жол жоқ. Артқа жол жоқ. Яқшы, өзім әзір сілерге. The phrase "it's no walk in the park" is a common idiom used to convey that a task or situation is more difficult than it might initially seem. And generally it means what? Not easy, challenging,
difficult, not easy. Демек, бұл саған бұл саған кәдімгідей жүргендей емес деп айтамыз ғой мысалы, қайтып айтсақ болады. Аңсат емес дегені да. Сен ойлағандай аңсат емес дегені. Бұны демек біз қараң, туыдан тура аудармалай алмаймыз. Көрдіңіз ба? Туыдан тура аудармалай алмаймыз бұны. Қараң, бұл енді және бір несі, бұл is it sign. We can read it as a sign. For example, in front of the park, we can see it. Егер суақта жауылып жол жоқ болып тұрған болса, айтсақ болады. Бірақ бұл идиома мәнісінде қолданады. Now next idiom is